चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज आपणे द्रावणों चेप्टरनो बीजो लेक्चर लीए। आशा राखुं छुं के लास्ट लेक्चर बधाए व्यवस्थित जोई लीधो हशे, फेरबुकमां लखी लीधो हशे अने आ आखो टॉपिक छे एमांथी कोई थियरी प्रिपेर करवानी नथी, बराबर। जे कंई फेरबुकमां लखो छो ने ए वधारे इम्पोर्टન્ટ छे। अने लास्ट लेक्चरमां जे एक टेबल आवेलुं छे पेलुं द्रावणोना प्रकारवाळुं घन 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 प्रवाही घन वायु जे आव्युं हतुं, बराबर। ए एक टेबल एमसीक्यू माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है और बाकी जे मैं तमने लखीने पीडीएफ मोकली है, बराबर, ई वधारे इम्पोर्टન્ટ है, बराबर। तो ई दाखलाना सूत्रो टूंकमां हवे आपणे आजना टॉपिकमां जे लेशुं एनी पीडीएफ नहीं मोकलुं, बराबर। सांभळी लेजो। जे कंई लखीने तमने कहूं आ स्क्रीनशॉट पाड़ी ल्यो, ई स्क्रीनशॉट लई लेवानो, पछी तो के एने फेरबुकमां लखी नाखवानो अने एकवार होमवर्क बुकमां लखवानो। आजे कोई थियरी एक्स्ट्रा चालवानी नथी, बराबर। आज अमुक सूत्रों और दाखला आटली वस्तुओं चालशे। रेडी? कालथी पछी नवी थियरी स्टार्ट थशे। चलो, तो आ बधा टॉपिक एवा छे, पहेलो ने बीजो लेक्चर जे मोस्ट ऑफ पॉइंट्स आ कन्सन्ट्रेशन टर्म्स वाळा जे छे, बराबर। ए तमे 11मा में ऑलरेडी भणी गया छो, मैं तमने व्यवस्थित भणावेल छे 11मा में। रेडी? तो हजी क्यांय कंई डाउट होय तो 11मा लेक्चर्स जोजो, तो हजी वधारे क्लियर थशे। कारण के 12मा में पछी ईने ई वस्तु केटलीक डीपमां जवुं, बराबर। આપણે ઓલરેડી ભણેલા છીએ એટલા માટે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ આપણે ખાલી ફેરબુકમાં લખી લેશું એમાંથી। રેડી? ચાલો, તો આગળ વધીએ। નેક્સ્ટ આપણો ટોપિક છે, આપણે ઘણા બધા સાંદ્રતાના એકમો ભણ્યા, મોલારિટી, મોલાલિટી, નોર્માલિટી, વેઇટ બાય વોલ્યુમ, વોલ્યુમ બાય વોલ્યુમ, પાર્ટ્સ પર મિલિયન ને મોલન્સ, બરાબર। હવે આ એકબીજા સાથે શું સંબંધ દર્શાવે છે, એટલે કે सांद्रताना एकमोनो एकबीजा साथे संबंध दर्शावता सूत्रों। आ पण मैं 11मा तमने करावेल छे ने दरेक सूत्रोनो एक एक दाखलोय करावेल छे। अहींया खाली सूत्रों लखशुं, एना दाखला ऑलरेडी टेक्स्टबुकमां छे ज, बराबर। એટલે ई टेक्स्टबुकना दाखला रही गणाई जशे। ओके, चलो, तो सौथी पहेલું के भाई मोलारिटी ने मोलालिटी वच्चेनो संबंध दर्शावतुं सूत्र शुं? जेणे 11मुं बराबर तैयार कर्युं हशे ने याद ज हशे, बराबर। तो आपणे लखीए मोलारिटी अने मोलालिटी वच्चेनो संबंध। मोलारिटी अने मोलालिटी याद छे ने? बोलो जी। वाह, हमराणुं हो मने। हालो, शुं छे सूत्र? मोलालिटी बराबर 1000 गुण્યા मोलारिटी। ओके, छेदमां 1000 गुण્યા डेन्सिटी। डेन्सिटी एटले घनता माइनस मोलारिटी गुण્યા मोलिक्युलर वेट एटले के द्राव्यनुं आणवीय दळ, बराबर। तो मेन वस्तु ई छे के जो तमारे मोलारिटी ने मोलालिटी मां अथवा मोलालिटी ने मोलारिटी मां कन्वर्ट करवा होय तो घनता जरूरी छे, बराबर। तो घनतानो शुं काम उपयोग छे? तो के घनता एटले दळ भांग्या कद, दळ ने कदमां, कद ने दळमां कन्वर्ट करवा माटे यूज थाय, बराबर। तो तमने ख्याल ज छे के आना सूत्रमां दळ एटले के वजन आवे छे, बराबर, अने आना सूत्रमां कद आवे छे। तो ई बेने एकबीजामां कन्वर्ट करवा माटे घनता जरूरी छे। एटले आ सूत्रमां डेन्सिटी नहीं आपेली होय तो आ दाखलो आवी रीते एकबीजामां कन्वर्ट थई शकाय नहीं, बराबर। हालो, तो हवे ज्यां लखी राखीए के डी बराबर घनता कोनी? द्रावणनी घनता। चलो, द्रावणनी घनता। कैपिटल एम एटले मोलारिटी, स्मॉल एम एटले मोलालिटी, तमने ख्याल ज छे, बराबर। अने एम डब्ल्यू एटले के द्राव्यनुं आणवीय दळ अथवा द्राव्यनो अणुभार अथवा द्राव्यनुं मोलर दळ, जे कहो ई। रेडी? तो आ पहेલું सूत्र थई गयुं। अने आनो यूज केम करशुं? तमने मानी लो के मोलारिटी आपी के एक द्रावणनी मोलारिटी, जेम के H2SO4 નું દ્રાવણ, चलो एनी मोलारिटी छे 1.5 मोलर अने द्रावणनी घनता छे 1.992 ग्राम पर ml। आ घनता छे। तो घनता आपेली छे, मोलारिटी आपेल छे ने के मोलालिटी गणो। तो तमारे मोलारिटी मूकवानी, घनता मूकवानी, अणुभार मूकवानो H2SO4 નો 98 અને પછી આની ગણતરી કરવાની, એટલે ઇઝીલી આનો આન્સર મળી જશે। ખબર પડી ગઈ આ સૂત્ર ક્યારે યુઝ કરવું ઈ? ચાલો, એના પછી બીજી ફોર્મ્યુલા જોઈએ। અને આ બધી ફોર્મ્યુલા નીટ જી માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ખાસ, એમાં યુઝ આવે છે આ બધા સૂત્રોનો। અને આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આના દાખલા છે ઓલરેડી, સૂત્રો નથી પણ દાખલા છે। હાલો, સેકન્ડ જોઈએ, परसेंटेज वेट बाय वेट घनता अने मोलारिटी वच्चेनो
સંબંધ. હાલો યાદ છે ને? શું થાય? મોલારિટી બરાબર પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વેઇટ ગુણ્યા ઘનતા ગુણ્યા 10 છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર. આ તો બહુ સિમ્પલ સૂત્ર છે. આના દાખલા આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે. બરાબર છે. ચાલો પછી થર્ડ સૂત્ર. ત્રીજું સૂત્ર શેના માટેનું લઈએ આપણે? તો કે નોર્માલિટી ને મોલારિટી. હાલો નોર્માલિટી અને મોલારિટી વચ્ચેનો સંબંધ. હાલો શું કરશું બોલો જી? નોર્માલિટી બરાબર મોલારિટી ગુણ્યા એસિડિકતા અથવા બેઝિકતા. અને તમને એસિડિકતા બેઝિકતા શું છે એ ખ્યાલ જ છે. H2SO4 હોય તો એની બેઝિકતા કહેવાય 2. બરાબર. NaOH હોય તો એ બેઝ છે, એની એસિડિકતા કહેવાય 1. જે OH ની સંખ્યા છે એ એસિડિકતા, જે H+ ની સંખ્યા છે એ બેઝિકતા. બરાબર. ચાલો તો આ થઈ ગયું નેક્સ્ટ સૂત્ર. હાલો એના પછીનું એક સૂત્ર લઈએ. આ બધું તમારે હું કહું પછી સ્ક્રીનશોટ પાડી અને ફેરબુકમાં વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખી લેવાનું છે. બરાબર. હાલો ચોથું સૂત્ર લઈએ. મોલાલિટી અને દ્રાવ્યના મોલ અંશ વચ્ચેનો સંબંધ. જો મોલાલિટી છે, મોલારિટી નથી અહીંયા. મોલાલિટી અને દ્રાવ્યના મોલ અંશ. ચાલો મોલ અંશને આપણે x વડે દર્શાવીએ છીએ. દ્રાવ્યના મોલ અંશ બરાબર યાદ રાખજો. ખાલી મોલ અંશ નહીં. કેના મોલ અંશ? દ્રાવ્યના. દ્રાવ્યના મોલ અંશ બરાબર મોલાલિટી છેદમાં 55.55 પ્લસ મોલાલિટી. એક આવું સૂત્ર છે અને આ જ સૂત્ર આમે લખાય મોલાલિટીના છેદમાં 1000 એના છેદમાં દ્રાવકનો અણુભાર. બરાબર. પ્લસ મોલાલિટી. હવે આ બેમાં શું ફેર તમને કહું. આ લાગુ પડશે માત્ર જલીય દ્રાવણોને, માત્ર જલીય દ્રાવણ માટે, અને આ અન્ય દ્રાવણો માટે. હાલો બેમાં શું ડિફરન્સ છે બરાબર સમજાવી દઉં. જો જલીય દ્રાવણ એટલે જેનો દ્રાવક શું હોય? પાણી. પાણી હોય તો અહીં અણુભાર મૂકો પાણીનો 18, તો 1000 ભાગ્યા 18 એટલે થઈ ગયું 55.55. આ જ સૂત્ર આવી ગયું. બરાબર. પાણી સિવાયનો કોઈ દ્રાવક હોય જેમ કે બેન્ઝીન. બરાબર. તો અહીંયા અણુભાર 78 થશે, તો આ 55.55 નહીં થાય. બરાબર. આ એક મગજમાં રાખવાનું છે. પણ મેઇન સૂત્ર આ, કારણ કે 95% કેસમાં જલીય દ્રાવણ જ આપેલી છે, એટલે કે પાણી જઈશે દ્રાવક તરીકે. બરાબર. એટલે મોસ્ટ ઓફ કેસમાં આ જ સૂત્ર કામ કરશે. આનો JEE નીટ પૂરતો આપણે યુઝ કરશું, બાકી બોર્ડમાં મેઇન આનો યુઝ આવશે. રેડી? ચાલો આ થયા 4 સૂત્રો. પછી નેક્સ્ટ સૂત્ર. જ્યારે કોઈ દ્રાવણમાં પાણી ઉમેરી દ્રાવણને મંદ બનાવવામાં આવે ત્યારે તમને જ્યારે કોઈ પણ દાખલાની રકમમાં એમ દેખાય કે આ એક દ્રાવણ છે, એમાં પાણી ઉમેર્યું ને કદ આટલું કરી નાખ્યું, પહેલા કદ આટલું હતું પછી આટલું થઈ ગયું. બરાબર. તો ત્યારે સમજવાનું કે અહીંયા ડાયલ્યુશન ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. ડાયલ્યુશન એટલે મંદન. પાણી નાખશો એટલે કોઈ પણ દ્રાવણ મંદ જ બનશે. બરાબર. તો એના માટે આપણે સૂત્ર વાપરી શકીએ M1V1 બરાબર M2V2, અથવા બીજું સૂત્ર N1V1 બરાબર N2V2. હાલો આમાં M1 એટલે શું? તો કે શરૂઆતની મોલારિટી જે હતી એ, દાખલા તરીકે તમને એમ કહે કે 0.2 મોલર 100 ml દ્રાવણ છે. બરાબર. એમાં પાણી નાખ્યું અને એનું કદ કરી નાખ્યું 800 ml. તો મોલારિટી કેટલી થાય જોઈ લો. આ છે M1, આ છે V1,
M1 V1 બરાબર M2 V2 M2 ને કરતા બનાવી લેવાનું બરાબર એટલે નવી મોલારિટી આપણને મળી જશે આ જ રીતે નોર્માલિટી હોય તો પણ આ જ રીતે આ સૂત્ર વાપરી શકાય રેડી અને આને બીજું કહેવાય ડાયલ્યુશન ફોર્મ્યુલા મંદન સૂત્ર જો 11માં આ બધું કરાવેલું છે હો જોઈ લેજો આ એક લેક્ચર છે આપણે 11માં આ જ ટાઈપનો બરાબર જેમાં મેં તમને દરેકના દાખલા પણ કરાવ્યા છે અહીંયા ખાલી સૂત્રો લખાવું છું જે ફેરબુકમાં લખવાના છે એના દાખલા ઓલરેડી આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં દાખલા ભણશું ને એમાં આવી જ જશે બરાબર અને બાકી આગલા દાખલા છે એકવાર જોઈ લેજો દરેક સૂત્રનો શું ઉપયોગ છે બરાબર ચાલો પછી આગળ જોઈએ તો નેક્સ્ટ સૂત્ર આવશે જ્યારે બે એસિડ અથવા બે બેઝ ને મિશ્ર કરી નવું દ્રાવણ બનાવવામાં આવે ત્યારે બનતા મિશ્ર દ્રાવણની મોલારિટી કે નોર્માલિટી ગણવા માટે કયું સૂત્ર વાપરશું યાદ છે ને M1V1 પ્લસ M2V2 બરાબર MV હવે અહીંયા એક વસ્તુ કે આ V એટલે શું તો કે બેયનો સરવાળો V1 પ્લસ V2 બરાબર બે એસિડ કે બે બેઝ લઈએ એને જગ્યાએ ત્રણ એસિડ હોય ત્રણ બેઝ હોય કે એના કરતાં વધારે હોય ત્યાં એડ કરતું જવાનું M1V1 પ્લસ M2V2 પ્લસ M3V3 બરાબર MV આવું લખી શકાય N1V1 પ્લસ N2V2 પ્લસ N3V3 આમે લખી શકાય બરાબર તો મોલારિટી આપી હોય તો આ સૂત્ર નોર્માલિટી હોય તો N1V1 વાળું સૂત્ર બરાબર તો જ્યારે મિશ્ર કરવામાં આવે ત્યારે સરવાળો કરવાનો એમ યાદ રાખવાનું બરાબર હાલો એના પછીનું લાસ્ટ સૂત્ર સૂત્ર નંબર 7 આનો યુઝ ઓનલી જી નીટમાં જ આવશે આપણે બોર્ડ લેવલમાં આવતો નથી છતાંય જોઈ લઈએ જ્યારે એક એસિડ અને એક બેઝ ને મિશ્ર કરી નવું દ્રાવણ બનાવવામાં આવે ત્યારે તટસ્થીકરણ થાય કે એક એસિડ છે ને એક બેઝ છે તટસ્થીકરણ થાય છે ત્યારે વપરાતું સૂત્ર તટસ્થીકરણ થાય ત્યારે કયું સૂત્ર વાપરવાનું N1V1 બરાબર N2V2 નોર્માલિટી હોય તો ડાયરેક્ટ આ સૂત્ર વાપરવાનું અથવા M1V1 ઇન્ટુ એસિડિકતા બરાબર M2V2 ઇન્ટુ બેઝિકતા તો જ્યારે તમે મોલારિટી વાપરો ક્યારે તટસ્થીકરણ થતું હોય અને તો તમારે ભેગું એસિડિકતા બેઝિકતા યુઝ કરવાનું છે પણ નોર્માલિટી ઉપરથી ગણતરી કરવી હોય તો N1V1 બરાબર N2V2 કારણ શું નોર્માલિટીના સૂત્રમાં ઓલરેડી એસિડિકતા કે બેઝિકતા આવી જાય જોઈ લો આ સૂત્ર નોર્માલિટી બરાબર મોલારિટી ઇન્ટુ એસિડિકતા હવે મોલારિટી ને એસિડિકતાને ગુણી નાખો આ બે ગુણાઈ જાય ત્યારે તો N1 બને તો N1 અને V1 જ વધે પછી તો અહીં ટૂંકમાં આ મોલારિટી અને એસિડિકતા એ બેનો ગુણાકાર જ N1 છે બરાબર એ જ રીતે આ મોલારિટી અને આ બેઝિકતા એનો ગુણાકાર જ N2 છે તો સૂત્ર આ રીતે વાપરી શકીએ N1V1 બરાબર N2V2 અથવા કરીને શું લખી શકીએ M1V1 ઇન્ટુ એસિડિકતા બરાબર M2V2 ઇન્ટુ બેઝિકતા બરાબર આ બધા સૂત્રો એવા છે કે જે સાંદ્રતાના એકમોને એકબીજામાં કન્વર્ટ કરવા માટે આ ચાર સૂત્રો મેઈની છે બરાબર અને આ બધા છે એ એવા સૂત્રો છે જે જ્યારે બે દ્રાવણને મિશ્ર કરો ત્યારે ખાસ વપરાય એસિડ 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 બેઝ બેઝ અથવા એસિડ બેઝ અથવા પાણી ઉમેરો ત્યારે વપરાતા સૂત્રો છે આ બધા તો આ બધા સૂત્રો સરસ મજાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો ફેરબુકમાં એકવાર અને હોમવર્ક બુકમાં એકવાર
બરાબર આ રીતે લખવાના છે અને હવે આજે આપણે શું ભણવાનું છે આ લખી લ્યો પછી આજે આપણે ભણવાનું છે હવે દાખલા આ બધા એકમો પર આધારિત દાખલા બરાબર તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દાખલા હું ગણાવું છું એ પણ તમારે ફેરબુકમાં લખવાના છે ટેક્સ્ટ બુકમાં છે એના કરતાં સેજ અલગ રીતે આપણે ગણશું બરાબર પણ આપણે સહેલી રીતે ગણશું ટૂંકમાં રેડી સારું ચાલો આ પહેલા લખી લ્યો ચલો હવે આપણે જે સૂત્રો ગયા લેક્ચરમાં ને આજે લખ્યા હતા સાંદ્રતાના એકમો માટે બરાબર એના પર આધારિત દાખલા ભણવાના છે તો સૌથી પહેલા કોયડો 2.1 લઈએ આપણે આ દાખલામાં મોલ અંશ ગણવાના છે ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ અંશ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ શું છે તમને ખ્યાલ છે ગયા લેક્ચરમાં જ સમજાવ્યું હતું કે એ લીલા કલરનું પાણી બરાબર જે કારના એન્જિનને ઠંડુ રાખવા માટે યુઝ થાય એ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ છે એનું સૂત્ર અહીંયા આપેલું જ છે ના આપ્યું હોય તો CH2OH બરાબર આપણે ભણી ગયા છીએ હવે આપણે મોલ અંશ ગણાવો તો પહેલા તો શું જોઈએ તો કે મોલ માટે શું જોઈએ વજન ને અણુભાર તો પહેલા તો વજન જોઈએ પણ આમાં કંઈ વજન છે નહીં પણ એક વસ્તુ આપી છે 20% દળથી એટલે કે 20% વેઇટ બાય વેઇટ તો ત્યાંથી દાખલો સ્ટાર્ટ થાય 20% વેઇટ બાય વેઇટ ઇથિલિન ગ્લાયકોલનું હવે આમાં ક્યાંય આપેલ ના હોય ને ત્યારે તમારે જલીય દ્રાવણ જ લઈ લેવાનું બરાબર એટલે અહીંયા લખીએ જલીય દ્રાવણ આપ્યું હોય બીજો કોઈ દ્રાવક તો પછી એનો યુઝ કરવાનો હાલનો મિનિંગ શું થાય 20 ગ્રામ ઇથિલિન ગ્લાયકોલનું સૂત્ર લખી નાખીએ C2H6O2 પ્લસ બાકીનું એટલે 80 ગ્રામ પાણી હાલો બે વજન મળી ગયા તમને અને બેનો અણુભાર લઈ લઈએ એટલે સીધા મળે મોલ અને મોલ ઉપરથી મોલ અંશ રેડી હાલો તો આપણે પહેલા લખીએ માસ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ એટલે કે ઇથિલિન ગ્લાયકોલનું દળ કેટલું છે તો કે 20 ગ્રામ મોલિક્યુલર માસ એટલે કે આણવીય દળ હાલો એ કેટલું થશે તો કે 12 દુ 24 ને 30 અને 16 દુ 32 એટલે 62 ગ્રામ પર મોલ આ આણવીય દળ થઈ ગયું હવે તમે એના મોલ ગોતી શકો મોલ બરાબર માસ ડિવાઈડ બાય મોલિક્યુલર માસ 20/62 હાલો 20/62 કેટલા આવે એ જોઈએ બોર્ડની એક્ઝામમાં એક ધ્યાન રાખવાનું પોઈન્ટ પછીના 3 આંકડા લેવાના બરાબર એટલે ગણતરીમાં મિસ્ટેક ન થાય 20/62 .322 બરાબર હાલો આગળ જોઈએ જે રીતે આપણે ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ ગોત્યા એ જ રીતે પાણીના મોલ ગોતીએ હાલો H2O પાણીનું દળ કેટલું તો કે 80 ગ્રામ છે હાલો પછી લઈએ પાણીનું આણવીય દળ 18 ગ્રામ પર મોલ એના પરથી પાણીના મોલ ગણીએ હાલો માસ ડિવાઈડ બાય મોલિક્યુલર માસ 80/18 આવશે 4.444 બરાબર હાલો તો આ બેયના મોલ મળી ગયા હવે મોલ અંશ માટે કુલ મોલ જોઈએ કુલ મોલ એટલે બેયના મોલનો સરવાળો તો આ થશે 4.766 આ કુલ મોલ આવ્યા હવે આપણે ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ અંશ C2H6O2 આ ગોતવાના છે તો કે ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ છેદમાં કુલ મોલ હાલો ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ આપણી પાસે છે 0.322 છેદમાં કુલ મોલ છે 4.766 હાલો હવે આ બેનો તમે ભાગાકાર કરો એટલે તમને મળી જાય ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ અંશ એ આવે છે 0.0676 અને પછી 8 તો આપણે એને કરી નાખીએ 0.067 નું જગ્યાએ 68 કરી નાખીએ બરાબર પાછળ 6 છે એટલા માટે હાલો આ આવી ગયા ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ અંશ જો તમને પાણીના મોલ અંશ પૂછ્યા હોય એમાં તો એકમાંથી આને બાદ કરી નાખવાના એટલે મળી જાય પાણીના મોલ અંશ બરાબર તો તમે લખી શકો XH2O બરાબર 1 - 0.068 તો આ આપણને મળશે પાણીના મોલ અંશ એકમાંથી બાદ કરો એ પાણીના મોલ અંશ થઈ જશે 0.932 હવે એક વસ્તુ
જ્યારે કોઈ પણ દાખલો, હું દરેક દાખલામાં નહીં કહું, આ પહેલા દાખલામાં કહું છું, પછી આખી કેમેસ્ટ્રીમાં આપણે 12મા ધોરણમાં એ વસ્તુ તમારે અપનાવવાની છે. કોઈ પણ દાખલો પૂરો થાય એટલે છેલ્લે જે પૂછ્યું હોય ને એ આમ કરીને લખવાનું. આમ, આ દ્રાવણમાં ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલન્સ 0.068 થશે. બરાબર, આ દરેક વખતે લખવાનું છે. આ તમારા ઉપર. દરેક દાખલો પૂરો થાય એટલે છેલ્લે આ પોઈન્ટ લખવાનો. છેલ્લો તમારો જવાબ એમાં આવું બોક્સ અથવા રાઉન્ડ બનાવી નાખવાનું. બરાબર, આ ખાસ. રેડી? અને એકમ લખવાનો જો આવતો હોય તો. અહીંયા એકમ નહીં આવે કારણ કે મોલન્સ છે. મોલન્સને એકમ હોતો નથી. મોલના છેદમાં મોલ, ઘટકના મોલ છેદમાં કુલ મોલ. તો એમાં એકમ ક્યાંથી આવશે? મોલન્સને એકમ હોતો નથી. બરાબર, ચાલો આ એક દાખલો પૂરો થયો. નેક્સ્ટ દાખલો ગણીએ. હવે આ બે તો બહુ સિમ્પલ દાખલા છે. મોલારિટી ને મોલાલિટી, માત્ર સૂત્ર મૂકવાના છે. ચાલો લખતા જઈએ. મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યનું વજન ગામમાં નહીં ગ્રામમાં. હાલો, તો દ્રાવ્ય કોણ છે? NaOH. તો NaOH નું દળ લખો કે વજન લખો, બધું એક. બરાબર, હાલો NaOH નું વજન ક્યાં? ક્યાં નહીં, વળી કે ગામમાં. હાલો, ગુણ્યા 1000 છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર. દ્રાવ્યનો અણુભાર એટલે દ્રાવ્ય કોણ છે? NaOH. એનો અણુભાર ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ મિલીલીટરમાં. બસ કિંમત જ મૂકવાની છે. હાલો, કેટલું છે વજન? તો કે 5 ગ્રામ. અણુભાર કેટલો? તો કે NaOH નો 40 થાય. અને દ્રાવણનું કદ કેટલું? 450. બસ આનું સાદરૂપ આપો. હાલો, પહેલાં 0 ઉડાડી દઈએ. આ 5 અને આ 9 45. આ 5 અને આ 2, તો ઉપર આવશે 5 અને નીચે આવશે 18. 5 ભાગ્યા 18 કરવાના છે ખાલી. બરાબર, .277 પછી 7 આવે છે એટલે .278 કરી નાખીએ. હવે આ મોલારિટી આવી તો આનો એકમ લખવાનો થાય કેપિટલ M. આમ લખો તોય ભલે, મોલ પ્રતિ લીટર લખો તોય ભલે, અથવા મોલ પ્રતિ ડેસીમીટર ઘન. તો ખાસ યાદ રાખવાનું, ડેસીમીટર ઘન એટલે લીટર. બરાબર, તો મોલ પ્રતિ લીટર લખો કે મોલ પ્રતિ ડેસીમીટર ઘન લખો, બે સેમ જ છે. આ 2 પોઈન્ટ યાદ રાખજો. સેન્ટીમીટર ઘન હોય કે સીસી હોય એને ml કહેવાય, મિલીલીટર. એ જ રીતે ડેસીમીટર ઘન હોય ને એને લીટર કહેવાય. આ સ્ટાર કરીને લખી રાખજો. બરાબર, કામ લાગશે. હાલો, તો અહીંયા તમે અથવા કરીને લખવાની જરૂર નથી, ખાલી કેપિટલ M લખશો તો ચાલશે. અને છેલ્લે શું હમણાં સમજાવ્યું એમ આમ પછી વાક્ય લખી નાખવાનું કે આ દ્રાવણમાં NaOH ની મોલારિટી 0.278 મોલર થાય છે. બરાબર, હાલો નેક્સ્ટ એના જેવું જ મોલાલિટી ગણવાની છે. હાલો, મોલાલિટી બરાબર એ જ રીતે દ્રાવ્યનું વજન. દ્રાવ્ય કોણ છે? ઇથેનોઇક એસિડ અથવા એસિટિક એસિડ. CH3COOH નું વજન ગ્રામમાં ગુણ્યા 1000 છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર, પાછો એસિટિક એસિડનો અણુભાર, અને એને ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન આવશે. અહીંયા દ્રાવણનું કદ નહીં આવે કારણ કે મોલાલિટી છે. દ્રાવક છે બેન્ઝીન, તો બેન્ઝીનનું વજન અને એ શેમાં? તો કે ગ્રામમાં. હાલો, કિંમત મૂકતા જઈએ. એસિટિક એસિડનું વજન અહીંયા છે 2.5 ગુણ્યા 1000, એનો અણુભાર છે 60, અને બેન્ઝીનનું વજન છે 75 ગ્રામ. બસ સાદરૂપ આપવાનું છે. 0 ઉડાડી દઈએ અને બાકીનું સાદરૂપ આપી દઈએ. આવો તો .5555 હોય છે, આપણે .556 લખી નાખીએ. મોલલ લખો તોય ભલે, અથવા મોલ પર કિલોગ્રામ આ લખો તોય ભલે. રેડી? અને છેલ્લે શું લખશો? આમ આ દ્રાવણની મોલાલિટી 0.556 મોલલ થાય છે. રેડી? હાલો, અહીંયા આ સાંદ્રતાના એકમો પર આધારિત દાખલામાં આપણે કોયડો 2.1, 2.2 ને 2.3 પૂરા કર્યા. સરસ મજાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ ફેરબુકમાં લખવાનું છે. અને કઈ રીતે લખશો? રકમ અને ગણતરી. રકમ અને ગણતરી. રકમ ખાસ લખવાની છે ભેગી. બરાબર,
આ લખી લ્યો, પછી લખાણ સંબંધી પ્રશ્ન આપણે 5 દાખલા છે એ ગણવાના છે. હવે એ પણ ફેરબુકમાં ઉતારતા જવાના છે. બરાબર, ચાલો આ લખી લ્યો પહેલા. ચલો નેક્સ્ટ આપણે છે લખાણ સંબંધી પ્રશ્ન. એમાં 5 દાખલા છે. એમાંનો પહેલો દાખલો, જો 22 ગ્રામ બેન્ઝીન એને 122 ગ્રામ કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડમાં ઓગાળવામાં આવે તો ઈ બેયની દળ ટકાવારી ગણવાની છે. હવે પહેલાં તો દળ ટકાવારી હોય ને ત્યારે સમજવાનું કે આપણે ખાલી દળની જ જરૂર છે. તો ઘણાય તો રકમ જોઈને પહેલાં અણુભાર ગણવા બે, બેન્ઝીનનો અણુભાર કેટલો ને આનો કેટલો ને. આમાં અણુભારની જરૂર જ નથી. બરાબર, તો આપણે સીધું આપણે એમ સૂત્ર મૂકી શકીએ કે બેન્ઝીનની દળ ટકાવારી, એટલે કે પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વેઇટ થયું, બીજું કંઈ નથી આ. બરાબર, તો શું લખશું? બેન્ઝીનનું દળ છેદમાં કુલ દળ C6H6 નું દળ પ્લસ CCl4 નું દળ અને એને ગુણ્યા 100, કે ટકાવારી છે એટલા માટે. બરાબર, હાલો તો C6H6 નું દળ, બેન્ઝીનનું દળ 22 ગ્રામ છેદમાં 22 પ્લસ 122, 22 ના છેદમાં 144 અને ગુણાકારમાં શું આવશે? બધે 100, કારણ કે આ ટકાવાર પ્રમાણ છે એટલા માટે. બરાબર, હાલો તો બસ આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે, બીજું કંઈ છે નહીં આમાં. હવે 15.277 એટલે આપણે લખીએ 15.28%, કારણ કે આ દળ ટકાવારી છે. બરાબર, જો વેઇટ બાય વેઇટ. હવે તમને કીધું છે બેન્ઝીન અને CCl4 બેયની દળ ટકાવારી ગણો, તો બીજી દળ ટકાવારી કેટલી હોય? 100 માંથી બાદ કરો એટલી, બીજું શું? ટકાનો સરવાળો તો 100 જ હોય. બરાબર, તો હવે આપણે એમ કે CCl4 ની દળ ટકાવારી બરાબર 100 માઇનસ 15.28. હાલો 100 માંથી બાદ કરીએ 15.28 ને. ,74.72%. અહીંયા વેઇટ બાય વેઇટ દળ ટકાવારી છે એટલે છેલ્લે શું લખશો? આમ આ દ્રાવણમાં બેન્ઝીનની દળ ટકાવારી 15.28% વેઇટ બાય વેઇટ અને CCl4 ની ટકાવારી 84.72% વેઇટ બાય વેઇટ થાય. રેડી, દાખલો પૂરો. હાલો એના પછીનો આ હમણાં ગણ્યો એ જ ટાઈપનો દાખલો, મોલન્સ વાળો. 30% વેઇટ બાય વેઇટ બેન્ઝીનનું CCl4 માં દ્રાવણ બરાબર 30 ગ્રામ બેન્ઝીન પ્લસ બાકીનું કેટલું? 70 ગ્રામ CCl4. હાલો તો હવે આપણે લખીએ પહેલાં તો માસ ઓફ બેન્ઝીન, બેન્ઝીનનું દળ 30 ગ્રામ, બેન્ઝીનનું આણ્વીય દળ કેટલું થાય? 78 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. હાલો દળ આણ્વીય દળ તો મોલ મળે, બેન્ઝીનના મોલ, માસ અપોન મોલિક્યુલર માસ. સેમ દાખલો આગળ ગણ્યો વચ્ચે 30/78. આ મળશે આપણને બેન્ઝીનના મોલ. 30/78 0.38, 4 પછી 6 એટલે 5 કરી નાખીએ. હાલો આ થયા બેન્ઝીનના મોલ. હવે એ જ રીતે CCl4 ના મોલ ગણશું. ચાલો પહેલા માસ કેટલું છે? તો કે 70 ગ્રામ. પછી મોલિક્યુલર માસ કેટલું થશે? તો કે કાર્બનનું 12, બરાબર, ક્લોરીનનું 35.5 થાય, એનું બમણું થાય 71 ને પાછું એનું બમણું થાય 142, એટલે 4 ગણું થઈ ગયું. હાલો તો આ થઈ ગયું 154 ગ્રામ પર મોલ. હાલો હવે આપણે શું ગણશું? તો કે મોલ. CCl4 ના મોલ, માસ ડિવાઈડ બાય મોલિક્યુલર માસ 70/154. હાલો કેટલું આવે છે જોઈ લઈએ આપણે. 70/154 0.4545. ચાલો તો આને લખીએ 0.454. હવે આપણે કુલ મોલ લઈએ. હાલો કુલ મોલ 0.385 પ્લસ 0.454
4 ને 5 9, 5 ને 8 13 અને 8. 0.839 આ શું આવ્યા? કુલ મોલ. હવે આપણે શું ગણવાનું છે? બેન્ઝીનના મોલસ. મોલસને x વડે દર્શાવાય. x બેન્ઝીન, બેન્ઝીનના મોલ છેદમાં કુલ મોલ. હાલો, બેન્ઝીનના મોલ કેટલા છે? 0.385. કુલ મોલ કેટલા છે? 0.839. રેડી? તો આવશે એ આપણો જવાબ આવશે 0.385 અને 0.839. 0.459, 0.46 કરી શકીએ. ચાલો, 0.46. આ મોલ અંશ આવ્યા શેના? બેન્ઝીનના. તો તમે CCl4ના મોલ અંશ કેમ ગણી શકો? એકમાંથી બાદ કરો તો 0.54 આવે. બીજું શું? બરાબર. અને છેલ્લે શું લખશું? આમ આ દ્રાવણમાં, હવે તમને બેન્ઝીનના પૂછ્યા તો ખાલી બેન્ઝીનમાં લખવાના. બેન્ઝીનના મોલ અંશ 0.46 થાય. અને આગળ કીધું એમ મોલ અંશને કયો એકમ હોતો નથી. બરાબર. હાલો, આ 2 દાખલા થયા. હજી આવા 3 દાખલા છે ગણવાના છે આપણે. રેડી? સ્ક્રીનશોટ લઈ સરસ મજાનું ફેરબુકમાં લખી લ્યો. ચલો નેક્સ્ટ દાખલા ગણીએ. 2.3. દરેક દ્રાવણની મોલારિટી ગણો. A ને B 2 ભાગ આપ્યા છે. પહેલા A ભાગથી સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે શું આપ્યું? જો 4.3 લીટર દ્રાવણમાં 30 ગ્રામ આ દ્રાવ્ય પદાર્થ છે. તો પહેલા તો આ દ્રાવ્યનો આણ્વીય દળ, બરાબર, અણુભાર ગોતવો પડશે. એટલે આપણે લખીએ CONO3 ટ્વાઇસ 6H2O નું આણ્વીય દળ અથવા મોલર દળ અથવા અણુભાર. હાલો, તો 1 કોબાલ્ટ છે પ્લસ નાઇટ્રોજન છે 2 પ્લસ 3 દુને 6 ઓક્સિજન ઇન્ટુ છે અહીંયા પ્લસ કરવાનું ને 6 અને ભેગું સીધું પાણી H2O લખી નાખવાનું. આ સહેલું પડશે. બરાબર. કિંમત મૂકીએ. કોબાલ્ટનો પરમાણુ ભાર થાય 59. હવે યાદ રાખજો. હાલો, પછી 2 નાઇટ્રોજનનો 14, ઓક્સિજનનો 16 અને આ 6 અને પાણીનો 18 છે 108 થશે. બરાબર. 59 પ્લસ 28 96 અને 108 આ થશે 291 ગ્રામ પર મોલ. હવે સિમ્પલ છે. મોલારિટીનું સૂત્ર. મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યનું વજન. આ દ્રાવ્ય છે CONO3 ટ્વાઇસ ઇન્ટુ 6H2O નું દળ કયો કે વજન કયો ગુણ્યા 1000. હવે અહીંયા ગુણ્યા 1000 નહીં લખીએ કારણ કે અહીંયા તમને લીટર આપ્યું છે ઓલરેડી. બાકી એને પાછા ml માં ફેરવવા જોશે. બરાબર. તો સીધું આ ગ્રામમાં છેદમાં આ દ્રાવ્ય છે એનો અણુભાર ઇન્ટુ 6H2O નો અણુભાર ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ શેમાં? લીટરમાં. ઉપર 1000 નથી મૂક્યા એટલે જ આપ. બરાબર. હાલો, કિંમત મૂકો. આનું દળ કેટલું આપ્યું છે? 30 ગ્રામ છેદમાં અણુભાર આપણે ગોઈતો કેટલો છે? 291 અને લીટરમાં કદ 4.3. બસ. હવે આનું સાદરૂપ આપીએ એટલે મળી જશે આન્સર. તો જોઈ લે શું આવે છે. હાલો, 30 ભાંગ્યા 291 અને 4.3 0.0239 0.024 કરી નાખીએ. અને આ મોલારિટી છે એટલે છેલ્લે મોલ પ્રતિ લીટર અથવા કેપિટલ M અથવા મોલ પર ડેસીમીટર ઘન. રેડી? શું લખશે એની નીચે? આમ આ દ્રાવણની મોલારિટી 0.024 મોલ પર લીટર થાય. હાલો, B ભાગ. આજે જ એક સૂત્ર હમણાં ભણાવ્યું. મંદન શબ્દ આવે પાણી ઉમેર્યું હોય. બરાબર. અને મંદન આવે ત્યારે ફોર્મ્યુલા કઈ વાપરવાની? ડાયલ્યુશન ફોર્મ્યુલા M1V1 = M2V2. હાલો, M1 પહેલી મોલારિટી 0.5. ત્યારે હજી કદ છે ને V1 કહેશું 30 બરાબર M2 એટલે બીજી મોલારિટી. બરાબર. એ આપણે ગોતવાની છે કે આ દ્રાવણની મોલારિટી ગણો. હાલો, M2 ગણવાનું છે અને V2 આપણને આપેલ છે 500 ml. તો હવે આપણે M2 ને કરતા બનાવીએ 0.5
ગુણ્યા 30/500 એટલે તરત આપણને મોલારિટી મળી જાય. જ્યારે પણ મંદન શબ્દ આવે ત્યારે આ જ સૂત્ર વાપરવાનું થાય. પાણી ઉમેરવાનું થાય ત્યારે સૂત્ર આ જ આવશે, મગજમાં રાખવાનું. બરાબર. 0.5, 30 અને 500. 0.03 મોલ પ્રતિ લીટર. હાલો, આ થઈ ગયો દાખલો પૂરો. આમ આ બંધ દ્રાવણની મોલારિટી 0.03 મોલ પ્રતિ લીટર થાય. બસ પૂરું. રેડી? હાલો, એના પછીનો દાખલો જોઈએ. 2.5 કિલોગ્રામ 0.25 મોલલ યુરિયાનું દ્રાવણ છે, તો એમાં યુરિયાનું દળ કેટલું જોઈએ? હવે પહેલાં તો તમને આનો મિનિંગ ખબર હોવી જોઈએ, જે મેં ગયા વખતે સમજાવ્યું તમને. 0.25 મોલલ યુરિયાનું જલીય દ્રાવણ બરાબર 0.25 મોલ યુરિયા અને 1000 ગ્રામ પાણી. ખબર છે ને? બરાબર. યુરિયા. હા, હાલો, તો 0.25 મોલ યુરિયા છે, એને 1000 ગ્રામ દ્રાવકમાં ઓગાળેલ છે, આવું મિનિંગ થાય. તો હવે આપણે એ વિચારે કે 0.25 મોલ યુરિયાનું વજન કેટલું? હાલો, તો આપણે એમ કહીએ યુરિયાનું વજન બરાબર મોલ ગુણ્યા અણુભાર. મોલ બરાબર વજનના છેદમાં અણુભાર. એમાંથી વજનને કરતા બને એવું બીજું કંઈ નથી કીધું. હાલો, તો આના મોલ છે 0.25, એનો અણુભાર થાય 60, એટલે આ થશે 15 ગ્રામ. બરાબર. હવે આપણે એમ કહીએ તો 0.25 પાછું લખીએ. 0.25 મોલલ યુરિયાનું જલીય દ્રાવણનો મિનિંગ થઈ ગયો. હવે આ મોલ છે, અહીંયા ગ્રામ મૂકી દો. 15 ગ્રામ યુરિયા, 1000 ગ્રામ પાણી, 1015 ગ્રામ દ્રાવણ થયું. બરાબર. દ્રાવણનું કુલ વજન થઈ ગયું આપણી પાસે 1015 ગ્રામ છે. હવે આપણે બહુ સિમ્પલ ત્રિરાશિ મૂકવાની છે. તમને એમ કીધું કે 2.5 કિલોગ્રામ, જેને 2500 ગ્રામ કહી શકાય, 1000 વડે ગુણો એટલે કે 2500 ગ્રામ દ્રાવણ લઈએ તો યુરિયા કેટલો હોય? આપણે ત્રિરાશિ મૂકવાની છે. જો ક્યાંથી ત્રિરાશિ ચાલુ કરશું? 1015 ગ્રામ દ્રાવણ લઈએ તો એમાં 15 ગ્રામ યુરિયા છે, પણ આપણને આટલામાં યુરિયા કેટલો પૂછ્યું? 2.5 કિલોગ્રામ, અહીંયા 2500 ગ્રામ કરો. 2500 ગ્રામ દ્રાવણમાં યુરિયા કેટલો? 15 ગુણ્યા 2500/1015. બસ આનું સાદરૂપ આપીએ એટલે ખબર પડી જાય કે એમાં યુરિયા કેટલો છે. બરાબર. ચાલો, તો શું આવે એ જોઈ લઈએ. એ આવે છે 36.94 ગ્રામ. તો હવે છેલ્લે શું વાક્ય લખી શકશો? 2.5 કિલોગ્રામ 0.25 મોલલ યુરિયાના દ્રાવણમાં 36.94 ગ્રામ યુરિયા હાજર હોય. સમજાણું? જો આપણે આનો ઉપયોગ કરી લીધો, પણ આ 1 કિલોગ્રામમાં કેટલું અથવા 1000 ગ્રામમાં કેટલું, બરાબર, એ આવશે. અને 1000 પ્લસ આટલા, એ બેમાંથી એટલે કે 1015 ગ્રામમાં 15 ગ્રામ છે ખાલી યુરિયા, તો 2500 ગ્રામમાં કેટલું? બસ આટલી ત્રિરાશિ જ મૂકવાની છે. રેડી? હાલો, આ થઈ ગયો 2.4. હજી એક દાખલો બાકી છે 2.5. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બરાબર. અને પછી ફેરબુકમાં એકવાર, હોમવર્ક બુકમાં એકવાર. બરાબર. ચલો, લાસ્ટ દાખલો સાંદ્રતાના એકમો પર આધારિત દાખલામાં 20% વેઇટ બાય વેઇટ. હાલો, આ વસ્તુ હવે તમને ક્લિયર જ છે કે આનો મિનિંગ શું થાય. બરાબર. ત્રીજો દાખલો આ ટાઈપમાં આવ્યો. 20% વેઇટ બાય વેઇટ KI નું જલીય દ્રાવણ. આનો મિનિંગ શું થાય? 20 ગ્રામ KI અને 80 ગ્રામ પાણી. એક તો આનો યુઝ કરશો આપણા પોઈન્ટનો. બરાબર. અને બીજું KI નું આણ્વીય દળ જોશે આપણે. હાલો, તો પોટેશિયમ અને આયોડિનના પરમાણુ ભારનો સરવાળો. પોટેશિયમનું થાય 39, આયોડિનનું 127. હાલો, તો કેટલું થાય? 9 ને 7 16, 166 ગ્રામ પર મોલ. હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ 3 વસ્તુઓ ગોતવાની છે. હજી ઘનતા આપેલી છે એ લખી લઈએ. દ્રાવણની ઘનતા 1.202 ગ્રામ પર ml.
તો હવે આપણે 3 વસ્તુઓ ગણવાની છે, એક પછી એક જોતા જઈએ. સૌથી પહેલા મોલાલિટી છે. હાલો, મોલાલિટીનું સૂત્ર મૂકો. દ્રાવણની મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્યનું વજન. દ્રાવ્ય કોણ છે? તો કે KI. KI નું દળ લખો કે વજન લખો ગ્રામમાં, ગુણ્યા 1000 છેદમાં KI નો અણુભાર ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન. કારણ કે મોલાલિટી છે, બરાબર, દ્રાવકનું વજન ગ્રામમાં. હાલો, કિંમતો મૂકતા જઈએ. KI નું દળ, હાલો, KI નું દળ અહીંયા છે 20 ગ્રામ છેદમાં KI નો અણુભાર આપણે ગોઈતો જ છે 166 અને દ્રાવકનું વજન 80 ગ્રામ પાણી છે, દ્રાવકનું વજન થઈ ગયું. હાલો, તો હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ એટલે આન્સર મળશે. આ 20 4 80 અને 4 એટલે અહીંયા 250. હાલો, તો 250 ભાગ્યા 166 કરવાના છે. એ આવે છે 1.5 અને આ મોલાલિટી આવી એટલે પાછળ સ્મોલ એમ લખશું. આ પહેલો આન્સર મળી ગયો, બરાબર. હાલો, બીજો ભાગ શું કીધું છે? મોલારિટી. હવે મોલારિટી અને વેઇટ બાય વેઇટ વચ્ચેનું આપણી પાસે સૂત્ર છે, સીધું સૂત્ર મૂકી શકાય. મોલારિટી બરાબર પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વેઇટ ગુણ્યા ઘનતા ગુણ્યા 10 છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર. હાલો, પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વેઇટ છે 20, ઘનતા ઓલરેડી આપણને આપેલી છે 1.202 ગુણ્યા 10 અને છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર આપણે ગણેલો જ છે 166. હાલો, આનું સાદુરૂપ આપીએ એટલે બીજો આન્સર મળી જાય આપણને મોલારિટી વાળો. .448 એટલે આપણે 1.45 લખી લઈએ. આ થઈ ગઈ મોલારિટી. રેડી? અને ત્રીજો આન્સર મોલ અંશ. KI ના મોલ અંશ, KI ની મોલાલિટી, KI ની મોલાલિટી અને KI ના મોલ અંશ. તો દ્રાવ્યના મોલ અંશ વાળું સૂત્ર KI ના મોલ અંશ x KI મોલાલિટી છેદમાં 55.55 પ્લસ મોલાલિટી. મોલાલિટી આપણે ઓલરેડી ગોતેલી છે, બરાબર. તો કિંમત મૂકીએ 1.5 છેદમાં 55.55 પ્લસ 1.5. ચાલો, તો જોઈએ કેટલું આવે. છેદમાં આવશે 57.05. હવે આ બેનો ભાગાકાર કરવાનો છે ખાલી. 0.026. આ શું આવ્યા? KI ના મોલન્સ. ને મોલન્સ છે એટલે કોઈ એકમ મૂકવાનો થતો નથી. આ આન્સર આવી જાય ત્રણેય પછી છેલ્લે લખવાનું કે આમ આ દ્રાવણમાં KI ની મોલાલિટી 1.5 મોલર, મોલારિટી 1.45 મોલર અને KI ના મોલન્સ 0.026 થાય છે, બરાબર. આ દાખલો 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. રેડી? તો અત્યાર સુધી જેટલા દાખલા ગણ્યા એ બધા એવા જ દાખલા છે જે આપણે 11માં સૂત્રો ભણી ગયા છીએ. એવા દાખલા પણ 11માં ઓલરેડી ગણેલા છે, બરાબર. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ અને એકવાર ફેરબુકમાં, એકવાર હોમવર્ક બુકમાં. રેડી? ચાલો, તો આજે સાંદ્રતાના એકમોવાળો આખો ટોપિક પૂરો થાય છે, બરાબર. એની થિયરી અને એના દાખલા જે કંઈ જરૂરી હતું એ બધું. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ નવી થિયરી સ્ટાર્ટ કરશું દ્રાવ્યતા વિશે, બરાબર. તો ત્યારથી પછી આગળ લીથામાંથી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. રેડી? સારું, ચાલો, બાય.